आम्भेमाने एबे सीटी एवं बीईडी एग्जाम रे ओडिया ग्रामर आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी एवं बीईडी पई सीरियसली प्रिपेयर होउचंती ताहाले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एथिरे एमिति किछि क्वेश्चन अछि जहाँकि प्रति वर्ष आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भଳି भिडियो देखिबा को चाहुचंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जिते बेले भी अपलोड हेबो आपण जानिपारे एवं आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य हेई पारिबे। तेबे चलंतु आजिरो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु जेउ विशेष्य पद कोनोसी नाम को बुझाए ताको कोन कहंती। नामवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य। एहार राइट आंसर होछि ऑप्शन ए नामवाचक विशेष्य। कहीं ना क्वेश्चन ले अच्छे आपन को नाम को बुझाऊँच ताहले आपनकर नामवाचक विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु संज्ञार व्याकरणिक अर्थ कौन। सूर्यंकर स्त्री, विश्वकर्मा कन्या, सहर, नाम। तो आपण माने यार आंसर जानी थिबे। राइट आंसर होउची ऑप्शन डी संज्ञार व्याकरणिक अर्थ होउची नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची गाई, घोड़ा, मनीष, हिमालय। ये चारोटी भितर केउंटी अलगा। गाई, घोड़ा, मनीष, हिमालय। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन डी हिमालय। कहीं ए समस्त देहरे जीवन अच्छी किंतु हिमालय देहरे जीवन ना। बुझी पाले। घर, इटा, पत्थर, सीमेंट केउंटी भिन्न धरणर। घर, इटा, पत्थर, सीमेंट। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए घर। केउ विशेष्य पद को देखी बा छुई हुए नहीं केवल ताकू अनुभव करी हुए। नामवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, वस्तुवाचक। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी गुणवाचक। जेउ पद अन्य पदर गुण, अवस्था, संख्या बा परिमाण को बुझाए ताकू कौन कहती। विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी विशेषण। तो फ्रेंड्स से क्वेश्चन गुड़ी को आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण याकू भल भाबरे पढ़ंतु, आपण भल भाबरे याकू प्रैक्टिस करंतु। किछि डाउट थिले आपण कमेंट बॉक्स लिखि पारिबे किंतु आपनकर डाउट क्लियर हेबा दरकार। एवं एई सब क्वेश्चन आपनकर प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची तो आपण जेते प्रैक्टिस करिवे सेते आपनक पई बेटर रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि जेउ पद विशेष्य पदर परिवर्ते व्यवहृत हुए ताकू कोन कहंती। विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी सर्वनाम। जेउ पद लिंग, वचन, पुरुष बा विभक्ति रे परिवर्तन न होई अपरिवर्तित रहे ताकू कोन कहंती। विशेष्य, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि जेउ पद कोनोसी कार्यर नाम को बुझाए ताकू कोन कहंती। गुणवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, क्रियावाचक विशेष्य, नामवाचक विशेष्य। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी क्रियावाचक विशेष्य। भला बरे एठारे मन रखंतु जेउ पद कोनोसी कार्यर नाम को बुझाए ताकू क्रियावाचक विशेष्य कुआ जाए। भोजन, इंधन, पढ़ुची, शयन एथिरो क्रियापदटी किए। भोजन, रंधन, पढ़ुची, शयन। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी पढ़ुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि जेउ क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति सूचित हुए ताकू कोन कहंती। संयुक्त क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, यौगिक क्रिया। यह आपनको पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी समापिका क्रिया। देखंतु एठार से क्वेश्चन रो आपण आंसर पाई जिवे क्रिया द्वारा वाक्यर समाप्ति सूचित हुए ताहले हा वाक्यर समाप्तिटा को हमको से सूचित करूची तेणु यह समापिका क्रिया। बुझी पाले। जेउ क्रिया रो वाक्यर समाप्ति बुझाए नाही ताकू कोन कहंती। समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये क्वेश्चन टिर आंसर मध्ये आपण देई परिबे। एठार देखंतु से कहूचे वाक्यर समाप्ति बुझाए नाही ताहले असमापिका क्रिया। बुझी पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि वाक्य रे सर्वनिम्न दुईटी मुख्य अंश
ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ? କର୍ମ, କରଣ, କ୍ରିୟା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, କ୍ରିୟା। ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ କି କ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା, କର୍ମଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ସେ ପଢ଼ିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ ଥିବା ଧାତୁଟି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଠି ଅଛି? ପଢ଼ିବ। ତ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଯେ ପଦରେ ଥିବା ଧାତୁଟି କିଏ? ପଢ଼, ପଠ, ପଢ଼ି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ପଢ଼। ସେ ଭାତ ଖାଇବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାଳର? ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଖାଇବ ତଳେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସେ ଭାତ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ଖାଇବ ମାନେ ଖାଇ ନାହିଁ, ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଏଠି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଖାଉଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଖାଇଛି ତାହେଲେ ଅତୀତ, ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟାଟି କିଏ? ବାଡ଼େଇବା, ପଢ଼େଇବା, ବଢ଼େଇବା, ବଢ଼ିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବାଡ଼େଇବା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି କର୍ମ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ତଳେ ହେଉଛି ଆମର ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌଣକର୍ମ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ୟ ପୋଷିତ କର୍ମ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୀ, ଧନିକ, ଧନିକ, ଧନମାନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଧନିକ। ପଠନୀୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପଠ ଯୁକ୍ତ ନିୟ, ପଠନ ଯୁକ୍ତ ଇୟ, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅନିୟ, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଟାରୁ ଅଲଗା? କାନ୍ଦିବା, ଶୋଇବା, ହସିବା, ଖାଇବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଖାଇବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ମିଶି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଦ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଧ୍ୱନି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଦ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଧ୍ୱନି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପଦ। ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ, ପଦ, ପଦାଂଶ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପଦ। ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ? ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ, ବିସ୍ମୟ କିମ୍ବା ଅନୁଜ୍ଞା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଜ୍ଜୀକୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଦ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୁଏ? ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର, ଅନୁରୂପ ଚିତ୍ର, ରେଖାଚିତ୍ର। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ପଦ୍ୟାଂଶ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଦ। ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ବ୍ୟାକରଣିକ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦାନ୍ୱୟ, ପଦ ପ୍ରକରଣ, ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଜକ, ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଦ ପ୍ରକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଡେଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।